إلى بعد نوراني من ओम शांति। गुड मॉर्निंग। حضور الله، نور الله، حب الله يغمرني ويصل السلام للروح. أشعر بأن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हिट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए।
दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे,
श्वास लेते पीछे के रूम में श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके। नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं, सन्मुख, बाबा के सन्मुख क्यों अच्छा लगता है? कौन सा शब्द अच्छा लगता है सुनने के लिए? ಬಾಬಾವ್ರ ಸನ್ಮುಖ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ತುಮ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ, ತುಮ್ ಮೇರೆ ಮೀಠೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಮೀಠೆ 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 ಬಚ್ಚೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಾಕಾರ ಥ್ರೂ ಸಾಕಾರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಧುಬನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸನ್ಮುಖ ಮಿಲನ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದಾದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಾಬರ್ ಮಿಲನ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ, 2 ದಿವಸ ಮೌನ, ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅನುಭೂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इसलिए मधुबन आकर्षित करता है क्योंकि सन्मुख मिलन है. दूसरा, ब्राह्मणों का संगठन जहाँ ज्ञान का ही सिर्फ लेन देन होता है, दूसरी बातों का लेन देन नहीं होती है. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನದ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಪರಚಿಂತನೆ, ಪರದರ್ಶನ, ಪರದೋಷ, ಪರಮತ ಇವೆಲ್ಲರನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಮತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. मीठे बच्चे इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है. तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती. ತಂದೆಯ ಯಾವ ಮಾತುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है. सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है. मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है. ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते. ज्ञान की ही ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಪನೇ. ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಶಬ್ದ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸನ್ಮುಖ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೀದಾ ಶಿವಬಾಬವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ, ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ. ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಮಧುಬನ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘಟನೆ. ಎಲ್ಲ ದಾದಿಗಳಂದರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಬಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಜ್ಞಾನದ ಲೇನ್ದೇನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಲೌಕಿಕದ ಕಾರೋಬಾರ್, ಲೌಕಿಕದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕಾರಣ ಮಧುಬನದ ಸುಖ, ಯೋಗದ ಸುಖ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೀತ್ ಹಮಾರೆ ತೀರತ್ ನ್ಯಾರೆ ಜಹಾ ಗಿರ್ನ ಅವ್ರ ಸಂಭಲ್ನ. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಿದೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಾತ್ರೆ, ಆತ್ಮನ ಯಾತ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಕಿ ಹಮ್ अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौट कर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे. मनुष्य तो ये जानते ही नहीं है कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ದಿದು ಅವಿನಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಯಾತ್ರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಧಾಮದಿಂದ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಯಾತ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಯಾತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಹಾನ್ ಲೌಟ್ ಕರ್ ನಾ ಪಡೆ. ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है. हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं. उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं. वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं. यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂತಂದರೆ, ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ವಸ್ತ್ರ, ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಂದೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮನಿಗೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರನೇ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀವಿ. ಇದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. और ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े ही ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे. ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने. ಇದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು 84 ಜನ್ಮದ ಹಳೇ ವಸ್ತ್ರ, ಇದು ತ್ಯಾಪೆ ವಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದೋ ಜಡ್ಜಡೀಭೂತ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯುಗದ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಆ ಶರೀರ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಅಂದಾಗ ನೀವು ತುಮಾರಿ ಹಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕೆ तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे. यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं. मैं बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइजलेस बनाता हूँ. क्या बनाता है बाबा? वाइजलेस, संपूर्ण निर्विकारी ಮಾಡ್ತೀನಿ. यहाँ यह है जीवन बंद धाम, रावण राज्य. ये तुम्हारी बुद्धि में है. हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು.
ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ತರಹನೇ ದೈವಿ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ದೈವಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿರ್ಗುಣ, ಯಾರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ದಯೆ ತೋರಿಸು ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣವಂತರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜೀವನ್ ಬಂಧನದ ಧಾಮ, ಕಲಿಯುಗ. ಯಾಕೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ, ಪಾವನರಿಂದ ಪತಿತ ಹೆಂಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಅಂದ್ಯಾರ. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಈಗಂತೂ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಧಕಾರ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है, अभी है संगम. कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे कि अब विनाश का समय है और ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ ಭಗವಾನ್ ಕಹಾ ಗುಪ್ತ ವೇಷ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಗುಪ್ತ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿನಾಶ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. अब गुप्त वेश में तुम आत्माएं भी हो, तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ತೋ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಚೋಲ ಗುಪ್ತ ವೇಷ ಮೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಶರೀರ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಾಪ್ ಕೋ ಬಿ ಇಸ್ಮೇ ಆನಾ ಹೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆದೇನು ಹಳೆ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲೇ ಶಿವಬಾಬಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಮಾರೇ ಶರೀರ ಪರ್ ನಾಮ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ, ಉನ್ಕೋ ತೋ ಶರೀರ ಹೈ ನಹೀ. तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है. गाते भी है और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे. जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे. बाबा बहुत मोह जीत है. तो कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं. परमपिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा. पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो, इस समय सुख तो कोई को भी है ही नहीं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಾಗ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಸದಾಶಿವ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆತ್ಮನೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸದಾ ಸದಾ ನೀನು ಶಿವನೇ, ಅವನ ಜ್ಯೋತಿನೇ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿನೇ, ಅವರು ಬೀಜರೂಪನೇ. ನಾಮವಾಚಕ, ಗುಣವಾಚಕ, ನಾಮ ಹೆಂಗಿದೆ, ಗುಣವಾಚಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಚಕ ಹೆಸರಲ್ವಾ. ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪವಾಚಕನೂ ಹೌದು. ರೂಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪತಿತರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಹನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಬರೋದೇನೆ ಹಳೆ ಜಗತ್ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಮೋಹ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪತಿತರ ವಿನಾಶ ಆದಾಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪವಿತ್ರತೆ ವಿನಾಶ ಆಗದೆ ಶಾಂತಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
तो इस समय सुख तो कोई को भी नहीं है, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यही पति दुनिया शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापना की, वो है चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम ये सब समझ गए हो ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆಗಂತೂ ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಮ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಸತ್ಬಿಟ್ರು ಜಲ್ಗೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗಂತೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ವಿಕಾರದಿಂದನೇ. ಯಾವ ಕಾರಣ? ದುಃಖ. ಇದು ಪತಿತ ಜಗತ್ತು. ತಂದೆ ಬಂದು ಏನು ಶಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಾಲಯ. ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜಡ ಶಿವಾಲಯ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ಬರೋಬರ್ ಸ್ವರ್ಗ के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಶಿವಬಾಬಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅವರೇ ಈಗ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಿದ್ದವರು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे. तुम तो उनको राजधानी में चैतन्य में जाते हो, उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो. जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है. जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯಾರು? ಶಿವಬಾಬಾ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರಂತ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಈಗ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, उनकी भी सर्विस करनी चाहिए. तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं. युक्ति से ये सौगात देना चाहिए. बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं. माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं है. हम जानते हैं तो समझा भी सकते हैं. समझाने वाले बड़ी रसीली चाहिए. ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಟೆಂಪಲ್ಸು, ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿರಳ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಚಿತ್ರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀದಾ ಇವ್ರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಾತೆಯರು ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಕಳಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಂದರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂದಿರಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯುಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬವಳ್ತಾರೆ ರಸೀಲ, ಅಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಬಾಪು ಬಿ ಬೈಟ್ ಸಮಜಾತೆ. ಸರ್ವೀಸ್ ಯುಕ್ತಿಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬು ಅವ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ. बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे याद करो, ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है. मुरली तो मिल जाती है. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಮುರಳಿ ಅಂತೂ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होंगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएंगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम जन्म और मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು? ನಮ್ಮ ತರಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅವತರಣೆನೂ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ನಂದು, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸದಾ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು, ಯೋಗಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸದಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮು ಜಾಯಂಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮೋಡ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮೋಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ಗೆ ಬಚ್ಚೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಮ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ, ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜನ್ಮ ಅಂತನೂ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೇಹದ ಹಳೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. तो तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हो, मैं परमधाम से सीधा आता हूँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. नीचे पाठ बजाने, मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ, मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा, मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ, तुम मुझे बुलाते हो ना दुख हर कर सुख देने के लिए, अब मैं सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ब्राह्मणी है. ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೀದಾ, ನೀವಾದರೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಬಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಸೀದಾ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಇಡೀ ದಿನ? ಇಲ್ಲ, ಬಂದರು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊರಟ್ರು. ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ, ನಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಯವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅದು ನನಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇವ್ರ ಶರೀರದ ಆಧಾರ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಿ, ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡು, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ ಹೇಳೋದು. ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಗಳು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಬಾ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो, यहाँ मधुबन तुमको संगी ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिटचाटी करेंगे, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं.
बाबा आया हुआ है एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो, भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो. ಏನು ಇಶಾರಾ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು? सिर्फ एक बाप को याद करो. ये बड़ा संगठन है, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖ, ನೀನೇ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡು, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಕರೆದು, ಈಗ ಅವರು ಸುಖದ ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಮಧುಬಂದಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಬಗುಲ, ಕೆಲವರು ಹಂಸನಾಗೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಗುಲ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟ ಮಧುಬನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಸಂಘ ತೆಗೀರಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರಿ. ಈಗ ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ 2 ತುತ್ತು ತಿಂದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ. वहाँ तो विकारी साथ रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ तो किसकी भी कशिश नहीं होती. वॉरियर्स के साथ रहते हैं. तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है ना. जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो. 2 बाप हैं, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो तो वो लौकिक फादर हो गया. ಲೌಕಿಕ್ ಫಾದರ್ ಕೋ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನೈ ಕहेंगे. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ. ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆದು. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಧುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಧುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಶುದ್ಧವಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಧುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸು, ಪರಸ್ಪರ ಯೋಧರು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಕುಟುಂಬ, ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ, ನಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಪರಿವಾರ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ, ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವಾಗ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ये है पारलौकिक बाप ज़रूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा, ऐसे ऐसे बूम बूम करते रहो. ಲೌಕಿಕ ಫಾದರಿಂದ ಮಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಂದ ಬೇಹದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದು ಭ್ರಮರಿ ಬೂಮ್ 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 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೀಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹುಳ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾರಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ತುಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಿ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಕರುತ್ತೆ. ನೀವಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಗೀತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो इस दुनिया का सुख कांगविष्टा के समान है, कितना दुख है वो तो है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಃಖ ಇದೆ, ಕಾಂಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರಲ್ವಾ. उनका धर्म ही अलग है और धर्म ने सेपरेट हो. तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं. भारत प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, जो पवित्र थे वही पतित बने. पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ನಾನು ಭಗವಂತ ನೀನು ಭಗವಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರು, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. पुनर्जन्म को भी ಕೆಲವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, नहीं मानते, अनेक मत है. दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है. ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होते हैं. नागों की भी वृद्धि होती है. उनका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है. जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं. ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಂಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋರ್ದು ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಂಠಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ बाप अभी बाप कहते मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ये सब देहाभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸೋಣ್ಸೋ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರಿದು, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾನು ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಬಾಬಾ, ಮನೆ, ಪರಮಧಾಮ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬಾಬೋರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಸ್ ಶರೀರ್ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹುಯೇ ಭಿ ನಹಿ ದೇಖೋ, देह सहित देह के सब संबंध आदि है, सबको छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो, अपने को आत्मनिश्चय करो, परमात्मा को याद करो. इसमें टाइम बहुत लगता है. माया याद करने ही नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए तो बहुत सहज है. बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಶರೀರ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡ್ದಂಗಿರಿ, ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಮೋಹ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಇದೇನು ಈಸಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡೀತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಯೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಬರೀ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಮನೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಏಕ್ ತರಫ್ ವಿನಾಶ ಭಿ ಹೋತಾ रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे. पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा. ये तो तुम जानते हो. कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएगा. सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे. हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वो भी हल्का हो जाएगा. ऐसे नहीं कि योग में ही रहो और पाप करते भी रहो. कई बच्चे एक तरफ चार्ट लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे, कच्चा चबा दिया माया ने.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂತ್ಯ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನ್ಮ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಸಹಿತ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಗಳು ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಇರಿ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕಾಲ ಕರ್ದಿಯ, ಕರಿ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಸಿ ಬಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗೋದಂತಂದರೆ ಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಾಯೆ ಯಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ. तो बाप समझाते हैं, तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ है फिर चले जाएंगे, इन सब का विनाश हो रहा है. बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा. अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं. तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े. कहते हैं ना, मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो आई ही शांत. ತಿರ್ಗ ಬಾಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸದಾ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಈಗ ಹೊರಟೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗೋದಿದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ವಿನಾಶದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಂದೆಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಅಮನ್ ನೈ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇರೋದೇ ಶಾಂತ. ನಮ್ಮ आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा. ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है. ऐसे बहुत सीखते भी है, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं. ये अभ्यास करते हैं कि इतने समय के बाद जाग जाएंगे. जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेगा. ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಜ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ನಡೀತದೆ. ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬಂದು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಅವರು ಇದನ್ನು 15 ದಿವಸಗಳು 10-15 ದಿವಸ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನಂತರ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಗಳಿಗೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं. जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे. हम अभी योग की यात्रा पर है. टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर तो सब खत्म हो जाएगा. टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा.
ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಥರ. ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಕಾರ್ ಅಂತ ಎದ್ದೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇರೋ ಬರೋ ಹಳೆ ಕಿಚಡ ಎಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಾವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಯೋಗ ಅರ್ಥಾತ್ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಶರೀರ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ರೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಥರ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ತುಮ್ ಕರ್ಮಾತೀತ अवस्था को पाएंगे फिर विनाश शुरू हो जाएगा. विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾತೀತರಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿನಾಶ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿನಾಶದ ದೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಸೀನ್, ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಸೀನ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ತತ್ವ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂಫಾನು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 5 ತತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ? ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ, ಒಂದು ಕಡೆ ತುಫಾನ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಹಮಾರಿ ಅವಸ್ಥಾ ಏಕ ರಸ್ रहेंगे, ಖುಷಿ ಮೇ ಸದೈವ್ ಹರ್ಷಿತ್ रहेंगे, ये दुनिया तो ಕಲಾಸ್ ಹೋನಾ ಹಿ ಹೈ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸ್ಥಿತಿನ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮ್, ಸುಖಧಾಮ್ ಇವೆರಡು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಪ್ ಕಲ್ಪ್ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಹೋತಾ ಹೇ ತಬ್ ವಿನಾಶ ಹೋತಾ ಹೇ. ये जानते हैं ना? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಆಗಲೇಬೇಕು. सिर्फ बाम से नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है. तुम बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए. अभी हमको जाना है. जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे. चैरिटी बिगिंस एट होम. कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे, तो चैरिटी बिगिंस एट होम. सर्विस में लगा रहना चाहिए. बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा. ವಿನಾಶ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಬಾಂಬ್ಸಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಝೋನ್, ಭೂಕಂಪದ ಝೋನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಿಡಿದು ಡಮ್ ಡಮ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದೇಶಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಏನಂತ? ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಈಗ ವಿನಾಶ ಬಂತು ವಿನಾಶ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಕನ್ಯರು ಯಾರಂದರೆ ರಿಯಲ್ ತಂದೆಯ ಮನೆ, ಸಸುರ್ಗರು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಸದಾ ತತ್ಪರರಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶಿವಬಾಬವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೀದಿ ಬಾತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೀದಾ ಮಾತು. ಮುಜ ಅಲಫ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಸ್ವರ್ಗ ಕ ವರ್ಷ ಮಿಲೇಗ. ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವರ್ಗ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ಕೊಡ್ದು, ದೇಹನೂ ಕಾಣ್ಕೊಡ್ದು, ಶರೀರಗಳು ಕಾಣ್ಕೊಡ್ದು. ಏನಂತೀರ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಬಾಬನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಬಾಬಾ ನೀನು ಪರಮಧಾಮ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ ಹೆಂಗೆ?
ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಬಾಬಾ ಬಿಂದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ್ ಬನೆಂಗೆ, ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो, बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾ? ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯೂಟಿ, ಧರ್ಮ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಬತಾನಾ ಹೈ ವಿನಾಶ ಸಾಮನೆ ಕಡಾ ಹೈ, ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಬಾದ್ ಸತ್ಯುಗ ಆएगा. बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं. कहानी भारत की है. ಭಾರತವಾಸಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ವಿನಾಶ ಮುಂದಿದೆ, ಕಲಿಯುಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯುಗ ಬರಲೇಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಬರಲೇಬೇಕು. ತಂದೆ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರಕವಾಸಿ ಮಾಡ್ದ, ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಭಾರತದ್ದು. ಸಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ, ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಪತನದ ಕತೆ. भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है. ಭಾರತವಾಸಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಪೂಜೆ, ತಂದೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है, कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होगा. ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ये निराकार बाबा ये आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं. अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾತೆ ತೋ ಬಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೈ. ತಂದೆನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ, ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಹಜ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವ್ ಆರ್ ನೆವರ್, ಡಿಲೇ ಈಸ್ ಡೇಂಜರ್. ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನವ್ ಆರ್ ನೆವರ್, ಈಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆವರ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮಾತುಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. बाप ही दुख करता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया ये चला, यह है तुम्हारा ದಂಧ. ನೋಡ್ರಿ, ದುಃಖ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾ? ತಂದೆ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವ್ರೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ತಂದೆದು. ಮೆಹನತ್ತು ಕುಚ್ ಹೈ ನೈ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿರ್ಫ್ ಮುಖ ಸೆ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ ನಾ. ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಕರೋ, ಬರೀ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನೋ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ. शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಂತೂ ಶಿವನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಕತೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈಗ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಚ್ಚಾ
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। कितना प्यार करता है मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ ಬಚ್ಚೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಧಾರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೀಯ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. तन मन धन धारणेगे तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे वर्षे के अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। ತನುಮನ ಧನವನ್ನ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕು ಬಾಬಂಗೆ. ಸಬ್ಕೋ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವರನ್ನ. ಬಾಬಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಆಸ್ತಿನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ? ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಮೋಹನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ವ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ನಂದು ನಾನು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ರ ಥರ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಲಗನ್ ಜೋಡಿಸಿ, ಲಗನ್ ವರದಾನ. निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भवा. ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋರೇ ನಿರಹಂಕಾರಿಗಳು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಾನು. ಅದೇ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ರತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. तो वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैपन है. ये मैं शब्द ही देहाभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देहाभिमान में लाने वाला भी है. जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता. इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ. इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो क्या होंगे? निरहंकारी बन जाएंगे. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ದಾರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋವು ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂ. ತನಗಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದೂರನೂ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮಾನ್ ಶಾನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಂದದು ನಂದಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸಾಕಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬು.
ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಬನ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು? किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है. किसी की भी बुरी या अच्छी बात सुनकर, ಯಾರದೇ ಕೆಟ್ಟದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿನೂ ಗೃಣ ಬಂತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು. ಇದು ಪರಮತ, ರಾವಣನ ಮತ. ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಬರೋದಂದರೆ ಪರಮತ. ಮನ್ಮತ ಪರಮತ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸು. ಸರಿನಾ? ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನಂದ್ರು? ಈ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನಾಶ ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗೋದಂದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳು, ತನ್ನ ಶರೀರನೂ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನೇ ತಾನೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಮೋಹ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಳೆತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ, ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಬಂದಾಗ, ಕರೋನಾ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ 2-3 ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಓಡೋಗೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನಾಯಿತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಶರೀರನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 days ಇಲ್ಲ 2 days ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಕಥೆಯೆಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಡಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಜೆ ಇದೆಯಾ, ಸಂಜೆ ಇನ್ನು ತಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपाल भारती करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को, कपाल भारती एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें, एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हैं, श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे,
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में, गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, दर्शन कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में